Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya maulidal Mustafa يلي مقامك عظيم عسى بجاه النبي يحصل شفاء للسقيم قولوا بصدق اللجا يا ربنا يا كريم جود بالعوافي وبادر بالشفاء للكليم جود بالعوافي وبادر بالشفاء للكليم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وصفيها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم. يا ربنا يا جزيل العفو يرحم رحيم جود بالعوافي ولا تكشف على العبد خيم والعبد يلقاك يا مولاي بقلب سليم قريبنا المصطفى محسنا يا كرم وريم قريبنا المصطفى محسنا يا كرم وريم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وصفيها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. واسلافنا وأهلنا سكان بلدة تريم ومن حضر عنده مسافر أو مقيم وعظم كرام لنا
ذكر النبي الكريم أسانا على ذكري وحب نقيم أساسنا على ذكري وحب نقيم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وصفيها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم فإن سحبوا علي تركم علينا رضيم ما ينقطع خيرها يا خير أتوى كريم الله يكفي البلاء ولا نشهد اللئيم ساعتنا كلها تعبر لنا في نعيم ساعتنا كلها تعبر لنا في نعيم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وصفيها والنور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم فقاعنا يا ونوس به كلنا بنعيم والدار الأخرى يقع مسكن جنان النعيم عسى انكشف يا ربنا قد خيم يا ربنا يا كريم الوجه يا كرم كريم جود بالشفاء والعوافي للذي سكين يا ربي يا حي يا قيوم جودك عظيم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وصفيها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبنا
طلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يوم هذا إلى يوم الآخرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأولادنا وجميع مشايخنا ومؤلفينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. ربنا تقبل منا واقبلنا بسر الفاتحة. Dan barokah Fatihah ditujukan kepada almarhumah Ibu Sri Utari Buring, dan juga bagi yang sakit Ananda Carisa Rahma Aditya Ardita, dan mungkin keluarga atau saudara atau jamaah yang sedang sakit, semoga disembuhkan oleh Allah SWT, berikan kesehatan lahir dan batin oleh Allah SWT, panjang umur fi taatillah rasuli la diniyat kullusin wal hadawatil mustafa. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جعلنا الله وإياكم ممن يستوجب شفاعته ويرجو رحمته ورأفته. اللهم بحرمة هذا النبي الكريم وآله وصحبه السالكين على منهج القويم اجعلنا من خيار أمته واسترنا بذيل حرمته واحشرنا ودا في زمرته واستعمل ألسنتنا في مدحه ونصرته وأحينا متمسكين بسنته وطاعته وأمتنا على حبه وجماعته. اللهم ادخلنا معه الجنة فإنه أول من يدخلها وأنزلنا معه في كسورها فإنه أول من ينزلها وارحمنا يوم يشفع للخلائق فترحمها. اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة. اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة. اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة ولا تجعلنا من الغافلين عنك ولا عنه قدر سنة. اللهم لا تجعل في مجلسنا هذا أحدا إلا غسلته بماء توبة ذنوبه وسترنا من ذي المغفرة عيوبه. اللهم إنه كان معنا في السنة الماضية إخوان منهم القضاء عن الوصول لمثلها فلا تحرمهم من ثواب هذه الساعة وفضلها. اللهم ارحمنا إذا سرنا من أحساب القبور ووفقنا لعمل صالح يبقى سنة على ممر الدهور. اللهم اجعلنا لآدائك ذاكرين ولنعمائك شاكرين وليوم لقائك من الذاكرين وأحينا بطاعتك مشغولين. وإذا توفيتنا فتوفنا غير مفتون ولا مخذول واختم لنا منك بخير أجمعين.
اللهم اكفنا شر الظالمين واجعلنا من فتنة هذه الدنيا سالمين اللهم اجعل هذا الرسول الكريم لنا شفيعا وارزقنا بيوم القيامة مقاما رفيعا اللهم اسقنا من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا نطمع بعدها أبدا واحشرنا ذات لوائه غدا اللهم اغفر لنا به ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا والمعلمين وذي الحقوق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات المسلمين الأحياء منهم والأموات إنك مجيب دعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم صلى الله أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهل مولاي صل ليه من هو الحميد يا ربي ما مضى يا واسعا سبحان الله عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين نسألك الإجابة والقبول بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بسر سورة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم يا غنوة يا نستعين Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi azwajih. Bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salamati dinina dunyana wa akhirana bina ta'ala qabla insan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala sayyidina Fatimah Zahra binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rasulillah. Dalla syuratin mubasyiran bi jannah wa fusuqan wa sayyidina wa ahli thamaniyah wa jami'il awliya tisah. إجابة المشن بوليسان ثم إلى روح سيدنا الإمام وأجل الله أحمد بن سلسل الفقر المقدم محمد بن علي بن الأرواح ساداتنا علي بن مشارق الأرض ومغاربها ثم إلى روح سيدنا الإمام الله بن الأحداد وسيدنا الإمام علي بن محمد الحمسي وأبو ياسر محمد بن سيدنا علي بن سيدنا الملك المكي سيد علي بن سيدنا عباس الملك المكي الحسني ثم إلى روح الحبيب عبد القادر بن محمد الفقيه بن عبد الله بن عبد القادر الفقيه بن عبد الله بن حسن بن حسن بن الحلال محمد بن سلمة إدريس علوي بن سلمة إدريس وأبي حسن بن سلمة إدريس وجميع المشايخ وصولهم وفورهم المشايخ ثم إلى الرواح رماقي محمد بن سلمة رماقي مفيد وفوض رماقي بدر مكرم عبد الحميد بن سلمة وكجيب سلمة حسن بعيدا من الأسماء رماقي زبير رماقي جميع من زبير وجميع المشايخ وصولوا ذوي الحقوق والمتلكين سيد الوالد أبي سيد أبي بسم الله رماقي سيد المكين وصولي مفور المشايخ ثم إلى أرواحي رمى يجي محمد سيد كتب رمى يجي دهن رمى يجي رمى رمى يجي حسن رمى يجي لما سن رمى يجي ورسمنا جميع مشايخ من سن كراب يجي ثم إلى أرواحي رمى يجي عبد الله فكنا جميع مشايخ من سن ثم إلى أرواحي رمى يجي زمن الرحمن جميع مشايخ من سن وصولي مفور المشايخ ثم إلى أرواحي سيد ولد أبي سيد دهلان من أين سنة ورحمة الشفاء مرقيم دهلان من أمسن ورحمة الرادي وأخذنا في دعوة خيسين وصولي مفور المشايخ الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجتهم في الجنة وينفعنا بهم وبيسر من أنوارهم وعلومهم ونفحات في الدين والآخرة سورة الفاتحة. Rekan-rekan jamaah rahimakumullah, alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala, salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillahirabbil alamin, patut kita syukuri bersama, kita syukuri selalu akan nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Nikmat menjadi orang Islam, nikmat menjadi orang mukmin, orang yang beriman, nikmat menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki nikmat yang tak terhingga, yang tidak ternilai, bahkan dibanding dunia seisinya sekalipun nikmat ini tidak terbandingkan, tidak bisa dinilai. Karena apa? Karena ajaran agama Islam,
ajaran yang dibawa dan dicontohkan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW merupakan ajaran yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, bukan keinginan Rasulullah SAW, bukan selera Rasulullah SAW, tapi murni adalah ajaran yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ajaran agama Islam ini sempurna, meliputi segala aspek kehidupan kita. Tidak ada satupun aktivitas hidup kita yang tidak bisa diwarnai dengan ajaran yang dibawa dan diajarkan serta dicontohkan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Kita hidup di zaman apapun, kita hidup dimanapun, semua yang kita lakukan benar-benar bisa diwarnai dengan ajaran yang dibawa dan diajarkan serta yang dicontohkan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Ya, kita telah mempelajari di pertemuan sebelumnya bagaimana Islam menata kita, Islam mewarnai kita dalam aktivitas kita berupa pakaian, berpakaian, berpenampilan, semuanya ditotoh sama Islam. Sehingga ketika kita dalam berpakaian melakukan atau mengamalkan apa yang dicontohkan, apa yang dianjurkan, sekecil apapun itu, maka di situ ada unsur ibadah. Pakaian kita menjadi berpakaian ibadah yang bernilai ibadah. Nah, termasuk dalam lanjutan maudhu atau topik yang akan kita bahas, yaitu at-tarhibu min tashabbuhir rajul bil mar'ati wal mar'ati bir rajuli fi libasin au kalamin au harakatin au nahwi dzalik. Larangan menyerupai seorang laki-laki dengan perempuan atau perempuan menyerupai dengan seorang laki-laki di dalam cara berpakaian, di dalam cara berucap atau berkata-kata, di dalam gerakannya, au nahwi dzalik, atau di dalam apapun semisalnya. Wa tarhibu min isti'mali awanid dhahabi wal fiddah, dan juga larangan menggunakan wadah dari emas dan perak. Masya Allah, kita bisa melihat bagaimana agama kita menata, agama kita benar-benar mengatur manusia ini sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah SWT, yang semuanya kembali untuk kebaikan manusia itu sendiri, bukan untuk Allah SWT. Islam kakean aturan, sembarang diatur, nguyuh diatur, pakaian diatur, sembarang diatur. Itu menunjukkan kehebatan Islam, menunjukkan kemodernan Islam, menunjukkan ketelitian Islam yang memang ajarannya bukan ajaran menungso, bukan datangnya dari manusia tapi dari pencipta manusia, sehingga jangkep pepek, tidak ada yang terlewatkan dalam ajaran agama Islam. Beda dengan ajaran-ajaran agama yang lain yang memang bukan agama yang datangnya dari Allah SWT tapi dari nafsu manusia-manusia itu sendiri, dari pikiran manusia-manusia itu sendiri. Dulu memang awalnya seperti apa yang diperintahkan oleh Allah SWT melalui kitab Injil atau Taurat yang sekarang yang diklaim sebagai agama tertentu. Kita tidak usah bahas, pasti kenyataannya di dalam pelaksanaannya berbeda sekali dengan apa yang diajarkan oleh para nabi pembawa kitab suci tersebut, yang semuanya terekam di dalam Al-Quranul Karim. Kenapa kok semakin banyak aturan semakin hebat? Saya pernah memberikan ilustrasi, gambaran. Kalau kita pergi ke sebuah desa, ini pegunungan kono desa, kita tidak akan menemukan yang namanya rambu-rambu lalu lintas, yang itu merupakan aturan-aturan di jalan, aturan berlalu lintas. Kita tidak menemukan itu. Sekarang rambu-rambu nih, bahkan tidak ada pengatur lampu traffic light atau bangjo stopan, tidak ada. Kenapa? Desa
tidak banyak kepentingan, tidak banyak orang yang memanfaatkan, tidak banyak apa-apa lah wis. Tapi semakin ke arah kota kita akan menemukan aturan-aturan itu. Mudun, toko pucuk gunung di ngene Malang Selatan kono ketemu Panjen wis ketok wis ono aturane. Wis banyak rambu, banyak stopan, banyak ini dijogo polisi. Ndek ngene Dono Mulya munggah yo kan polisine belas. Angsi pae kadang-kadang metu ini. Artinya ndak ada apa-apa itu. Bahasanya desa. Mudun nang kota tambah. Jalan ke kota Malang tambah banyak aturan. Ada jalan yang satu jalur, ada yang ini itu macam-macam aturannya. Semakin kesini semakin banyak aturan. Nang pusat, nang Jakarta ibu kota, ono mbak mobil ae kudu nomor ganjil, nomor genap, iya kan? Ono iki aturan ini aturan macam-macam. Rambu-rambu juga semakin macam-macam. Ya. Yang kadang tidak ditemui di kota kecil, di kota besar ada. Kita beranjak ke kota ibu kota Jakarta, negara berkembang. Tambah nanggene kota-kota yang di negara-negara maju. Wah, tambah meneh, aturannya tambah akeh. Berarti semakin canggih, semakin top, semakin banyak aturan kan berarti. Jadi kalau bahasa gampangane Islam agama top, agama modern. Sing gak pati ana aturane agama desa ngono ae wis gampangane gitu. Kalau kita mengilustrasikan ini ya, mengilustrasikan ya desa wis gak perlu aturan wis. Ya, apalagi di hutan wis tambah gak ono aturane blas wis ngono. Yes, ono ya Tarsan pun wis gak gawe aturan wis sak enak-enake. Ya ini kalau pakai bahasa-bahasa ya bahasa sederhana ya. Walaupun kita tidak boleh ya ketika kita ketemu sama orang yang berbeda agama, agama desa kan ini tidak boleh. Ya. Nanti ini akan menjadi bumerang bagi kita. Artinya agama kita nanti juga akan diolok-olok. Ya, kita tidak boleh melakukan sesuatu yang menjadikan agama kita diolok-olok. Inilah gambaran yang paling sederhana. Ya. Artinya aturan ini dibutuhkan. Semakin banyak kepentingan, semakin banyak sinergis atau keterkaitan pihak, ya pihak-pihak yang semakin banyak yang berkait, maka akan semakin banyak aturan-aturan yang harus ada dan harus dipatuhi. Ya. Begitu juga Islam itu gambarannya seperti itu. Ya. Di samping itu dengan banyaknya aturan, maka ketika kita memenuhi aturan tersebut, maka itu akan menjadi bernilai ibadah, ya, menjadi ibadah bagi kita. Mungkin kalau misalnya aturan-aturan semacam ini tidak ada dalam Islam, aturan berpakaian tidak ada dalam Islam, sehingga kita berpakaian pun tidak ada nilai ibadahnya karena tidak ada aturannya. Tapi berhubung ada aturannya, ya, maka berpakaian kita juga ada unsur ibadah. Termasuk dalam bersikap. Allah SWT menciptakan laki-laki dan perempuan ini ada tujuannya. Allah menciptakan apapun di dunia ini berpasang-pasangan. Artinya setiap ciptaan Allah SWT itu pasti ada tujuan, pasti ada manfaat. Ya. Tidak mungkin Allah SWT menciptakan sesuatu tanpa manfaat. Ya. Mungkin Allah menciptakan sesuatu yang bersifat A itu tidak baik dalam kondisi B, tapi sifat A ini akan menjadi baik dalam kondisi C misalnya. Nah, ini Allah yang benar-benar memahami itu. Nah, menungso iki supaya gak keliru di dalam mengamalkan atau memperlakukan apapun ciptaan Allah, ya tentunya sing paling aman melo aturan ae. Ya, melo aturan. Sebagaimana kita pergi ke dokter, ya kita tidak tahu ya penyakit kita, mungkin ada komplikasi penyakit kita apa. Terus dokter sing milihno obat. Lah, untuk masalah aturane kok ono yo obat itu sing dipangan sebelum makan, ono sing setelah
makan. Ono sing di minum 3 kali sehari, ada yang 2 kali 3 kali, ada yang separuh, ada yang 1 kali 2. Lah itu kabeh kan aturane minum obat yang itu diketahui oleh ahli medisnya, yaitu dokter atau siapa, para medis. Lah kita yang sakit atau kita orang yang tidak mengerti, orang yang tidak memahami itu, ya melok ae nurut, ojo ngarang dhewe. Ya. 3 kali 4 ya apa? 1 kali 3. Jadi ngombene pisan, 1 tablet tapi ping 3 awan isuk bengi. Terus kita mikir supaya efisien dan efektif ini wis kan sedina 3 tak gawe 5 dina 15 saya tak ombe mesisan. Ya insyaallah waras. Nggih. Anak bablas gak loro meneh wis overdosis ya. Nah, ini kan aturan. Lah kita ini tentang ilmu tentang alam ini kan banyak yang enggak tahu kita ini ya. Seorang profesor sekalipun dia tidak menguasai sedetil mungkin, pasti ada celah-celah di mana dia tidak mengetahui apa sih maksud tujuan dari berbagai macam ciptaan ini. Yang pasti untuk mengetahui apa yang maksud dari tujuan dari ciptaan ini semuanya, ya harus melalui proses di samping berpikir juga berzikir. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batinan subhanak faqina adzabannar. Kita bisa menemukan rabbana ma khalaqta hadza batilan itu setelah proses yadhkurun, setelah proses yatafakkarun. Jadi proses tadzakur dan proses tafakkur. Artinya tidak bisa hanya sekedar tafakkur mengandalkan otak, tidak ketemu otak. Tapi kalau kita melalui proses tadzakur, Allah yang memberikan kita pemahaman sehingga kita mengerti apa maksud dari tujuan Allah menciptakan berbagai macam ciptaan atau makhluk ini. Ya sudah, Allah menciptakan laki-laki dan perempuan itu pasti manfaatnya besar. Laki-laki dengan karakter kelaki-lakiannya, perempuan dengan karakter keperempuannya, ini sangat dibutuhkan untuk menjadikan kehidupan ini harmonis. Kita bisa bayangkan misale gak ono karakter yang diberikan oleh Allah SWT ini apa ya. Bagaimana hidup ini begitu tidak nikmat ya. Wong lanang mbok wong wedok padha. Oh ya apa rasane ngono. Kawin wong lanang mbok wedok padha. Gayane padha ya. Terus karakteri padha. Aduh wis gak iso bayangno wis. Gila sing ya. Kita tidak akan bisa menikmati ya, tidak akan bisa menikmati. Makanya dalam Islam sendiri keharmonisan kehidupan ini harus dijaga terus. Dengan cara apa? Dijogo karakter wong lanang, dijogo karakter wong wedok, dijogo. Sehingga ketika laki-laki berkarakter seperti laki-laki, perempuan berkarakter seperti perempuan, dan ini bertemu, ini hidup bersama, pasti akan terjadi keharmonisan. Pasti akan terjadi sebuah kenikmatan hidup, sakinah mawaddah warahmah. Ya. Iki maksudnya Gusti Allah semacam itu. Makanya kalau ada orang yang mau merusak keharmonisan ini dilarang, bahkan diancam akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala karena akan merusak keharmonisan. Ya. Ya di sini ya. Disebutkan at-tarhib min tashabbuhir rajul. Jadi larangan untuk menyerupai seorang laki-laki bil mar'ah dengan perempuan. Dan begitu juga sebaliknya. Dari hadis Ani bin Abbas radhiyallahu anhuma qala, dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, amin, qala, beliau berkata, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mukhannasina minar rijal wa mutarajjilati minan nisa. Al-mukhannasina minar rijal, Rasulullah melaknat
orang yang berlagak seperti perempuan minar rijal padahal dia seorang laki-laki ya. Wal mutarajjilat minan nisa, dan orang-orang perempuan yang ngelanangi ya. Qaululan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhir la'ana wa at-tardu min rahmatillahi taala. Dilaknat di sini berarti dia tertolak dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang semacam ini akan merusak keharmonisan. Wa qalu al-mukhannasina, ya mukhannas wa huwa ar-rijal alladhi tashabbahu bin nisa. Al-mukhannasina artinya adalah orang laki-laki yang menyerupai wedok. Fi harokatihi wa sakanati wa kalami, dalam dia bergerak, dalam dia diam, dalam dia berkata, wa ghairi dzalik, dan lain-lain. Padahal selebritis sing model kok ngene dadi laris iki, mbok dadi host, mbok dadi apa. Laris dan akeh sing seneng ngono iku. Ya, akeh sing seneng, ya memang gayanya mesti kayak ngono, dia memang sengaja untuk melakukan itu. Karena ini komersil, semakin antik-antik ngono itu. Nah, dilala masyarakat kita itu mendukung ngono-ngono itu. Ya, kalau sebenarnya kalau tidak didukung kan, ya mereka tidak laku dengan sendirinya kan, otomatis akan merubah. Tapi berhubung ya masyarakatnya yang membentuk itu, ya insyaallah alam. Kalau itu yang menjadikan selera masyarakat, maka masyarakat yang mendukung itu juga ikut dilaknat, ikut dijauhi rahmatnya, ikut dijauhi rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya kita harus mengarahkan anak-anak kita kalau yang mengidolakan golongan ngono-ngono itu ya dikandani. Apalagi saiki ya Allah ya Rabbi, narek nom-noman, wah kena drakor. Delok narek Korea iku wis. Nek lanang-lanang livenan, yo anting-antingan gayane koyo ngono. Iku saiki sing disenengi ya Allah. Padahal mereka itu orang yang dilaknat oleh Rasulullah, malah tambah diidolakan. Lha apa iki? Arek saiki yo termasuk akeh arek pondok ngono iku. Duwe HP terus anune iku apane? Yo arek-arek Korea itu kita tidak benci ya, ini Rasulullah, ini kita ikuti kembali ke ajaran Islam gitu loh. Tidak boleh gitu itu bacaane koyo wong wedo lah ngono ah. Arek Korea sing aku yo gak tau ndelok drakor wis muga-muga gak seneng ngono-ngono aja nih. Cuma saya melihat arek-arek nom-noman saiki lho koyo ngono. Arek-arek artis-artis Korea kok senengi gak lumrah. Apa nih, saya sampai sering kadang dialog sama anak santri. Apa nih sing kon senengi rek? Mosok kon seneng ndelok lanang lipenan kok seneng. Kok seneng awakmu? Kon gelem besok bojomu livenan ngono. Brangos ngene terus livenan tambah kon. Dicedheki kon yo gere-gere kon. Apa sih sing wajar? Islam ngejak wajar lanang wedok lak mari ta. Ucuk lanang dipaksa koyo wedok. Ku sing wedok koyo lanang. Jadi sudah jelas ini merusak keharmonisan alam ini. Ya. Merusak keharmonisan alam. Regane dadi murahan gitu loh. Wong wesi banci murah kok ngono. Kok menungso banci kok tambah kalah mbek wesian ya. Jadi banci menunjukkan ketidaknormalan, sampai wesi ku rek banci berarti gak normal, ukurannya gak normal, ya middle-nya gak normal. Ini gejala ini Rasulullah sudah menyampaikan ini sudah berapa ratus tahun yang lalu, ternyata ada saiki ngono-ngono iku ono. Dan itu karuan kalau bukan orang Islam yang mengidolakan wis jarno, mereka ndak punya prinsip ini, mereka ndak tahu diajari kok ini, mereka ndak pernah tahu ajarannya Nabi kita, tapi kita ini loh, sing Islam, anak-anak kita jangan biarkan itu. Ya kita ajak dialog lah, sik ngene lho, Le. Mosok kon seneng koyo ngono iku, Le. Saiki nek gak ngenyak menungsone, cuma gayane iku lho iku gak oleh di Islam iku.
secara logika yo gak nyenengno ta gitu loh. Kita juga harus tahu. Terus mau ditiru ambek arek Indonesia. Ya. Lah sing ditiru putih-putih ngono iku sing niru. Aduh. Gak ngenyek ya kenyataan ya. Kan wis gak cocok blas. Wa fi riwayatin la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutasyabbihina minar rijal bin nisa wal mutasyabbihat minan nisa bir rijal rawal Bukhari. Jadi harus kita kasih pengertian anak-anak kita supaya tidak ikut-ikutan mengidolakan ya. Fa in kana min aslil khilqah fa ilaihi ayatakallafa bi izalati dzalik. Kalau memang itu alami, mungkin ada yang alami ya. Ada yang alami gayanya memang alami seperti itu mungkin. Allah alam alaminya ya opo prosesnya yang pasti kalau memang itu alami ya maka dia harus berusaha semaksimal mungkin biizalati dzalik untuk menghilangkan itu. Ya. Jadi harus berusaha. Tapi wa in kana biqasdin minhu kana aqbah wa asna. Kalau memang dia sengaja anjene gawe apalagi dengan tujuan untuk ya aku mau nyambut gawe komersil dengan kelembengannya dengan gaya-gayanya seperti itu supaya ya ono pasarane kan dianggap lucu-lucuan akhirnya tadi penggaweane akhirnya terus seperti itu. Ya wis disebutkan di sini akbah wa asna itu sesuatu yang menjijikkan, sesuatu yang buruk, sesuatu yang tidak baik. Wal wajib an yukli'ah wa yastaghfir ya, wajib baginya untuk menghentikan itu dan beristighfar atau bertobat ya. Dan menampakkan kewanitaannya itu itlaqul mukhannas alama sabaqu sawa'un fa'ala fahisha amla, baik dia melakukan sebuah perbuatan keji atau tidak itu sama saja, pokoknya menampakkan ya, mutasyabbih menyerupa itu tidak boleh. Ya sama juga hukumnya seorang perempuan yang menyerupai laki-laki apa istilahnya tomboy ya, tomboy ngelanangi itu juga tidak diperbolehkan dalam agama kita. Sampai Rasulullah SAW sampai melaknat itu berarti Rasulullah mendoakan dia dijauhkan dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sebagai bentuk peringatan yang keras supaya jangan coba-coba, supaya kita tidak meremehkan. Apalagi kita yang punya anak ditelok ono anake gelagate seperti itu dang-dang ya. Dang-dang diatasi. Kok arek wedok kok senengane bedil-bedilan, pedang-pedangan, wadah-wadah iki bahaya iki ngono. Iki mending njaluk dadi tentara pun njaluk. Wah iki gak wis. Akhirnya kita harus segera mengatasi itu, ditukokno masak-masakan tak apa itu memang pun penting. Dari mainan itu untuk menumbuhkan jiwa laki-laki dan jiwa perempuannya itu penting. Ya. Wa kafa bidzalik radian liman balaghu hadzal wa'id wa khafa minallahi azza wa jalla. Ya ini sudah cukup dengan kata-kata la'ana Rasulullah itu sudah cukup ya sebagai larangan yang bagi orang yang takut akan ancamannya Allah Subhanahu wa taala. Fala yajuzu li rajulin tashabbuhun bimra'atin wal aks la fi libasin wala fi hay'ah
li'anna dzalika ikhraju li syai'in alladhi khalaqahu Allah taala an wadhihi alladhi wada'ahu alaihi wa taghyir li khalqi wa huwa ahkamul hakimin. Karena hal tersebut ini telah mengeluarkan dari apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya diperintahkan untuk laki-laki ya ayyuhafadhu ala rajulatih wa syaja'atih. Ya. Jadi dianjurkan untuk laki-laki itu menjaga kelaki-lakiannya dan keberaniannya. Jadi saya masih ingat dulu masih kecil itu ya sama Buya itu biasa gitu kan. Nek bal-balan di Gajayana dulu Gajayana ya, PS Gajayana ya. Sik durung ono Arema, sik durung ono. Sing ono iki Persema ambek PS Gajayana ya, Perserikatan sama Galatama biyen ya. Itu gitu biasa. Leh ono bal-balan leh. Delok bal-balan. Oke biang. Pundi sangune damel karcis. Orek lanang tuku karcis. Menek. Lho bener. Itu Buya dulu gitu. Menek. Dhuwur Buya. Njaluk tolong wong kon ngunjukno. Engko rek modone lak masih dulu lak gak apa-apa mencolot tok ae kok nyeneng. Waduh. Lho bener ini, bener saya merasakan itu. Itu menek biyen zaman biyen iso dipenek ya. Ana apa niku? Sing boto pasangan boto iku wis bolong-bolongi san wis. Ya kita ya kolaborasi ambek tukang becak iku kan becak kan ngono deloke kan ya menek. Menek pas menek di nisor hangsip iku Mas. Kan sing jaga hansip, Pak. Bapak udun Pak hansip Pak udun. Golek. Sing ana sela-selae langsung mencolot. Jas mencolot iku selit koyo cuwit ngono ini. Masyaallah. Diubrangsi wis mlebu nang kene. Itu dulu seperti itu. Nek gak nunut ya. Yo dilalah rek biyen niku polos-polos ya. Nunut iki mari ditolak, Lek, nunut Lek ngono. Kok ditolak metu, golek tunutan ya ning ngarepe wong sing jaga iku ya. Oh gak ono strategine blas ngono lho. Polos tapi ya lolos kadang wis akeh lolose ngono. Kadang sing ditunuti ya wis saaken wis mlebu ngono. Lho iki mau nunut, jane tak lapak wis anggap iki anakku lak mari ta ngono, padha ae. Akhirnya masuk gitu loh, delok bal-balan. Pernah waktu itu hujan terus terus gak delok le udan lanang wedi udan. Ngene digaekno jakete Buya dhewe mbek dilengkuk koyo donat ngono kene. Ayo berangkat dhewean iku ambek kudanan dhewean. Ternyata iki Buya iku cek arek lanang cek. Nah, iya, tapi nang kene anake wedok gak ngono, siji nang anak wedok dikai bagaimana karakter perempuannya bisa terjaga. Jadi seperti itu. Ya, saiki wis padha ae wis kabeh nyekel HP kabeh. Wallahu a'lam sih. Nah, dulu gitu ya. Mungkin sing sak umur-umuran ambek aku merasakan ya dulu itu bener-bener lanang yo dolanan ya lanang. Ya, gak ono lanang anak-anakan yo gak ono. Biyen arek wedok. Kene biyen yo cumpritan penekan itu ya sing zaman-zamanku biyen kene iki gawe penekan iki. Dadi lanang iku penekan, wis koyo golane ngono-ngono. Gandol itu biasa dulu. Takokno sing sak umuranku ndek kene wis biasa gandol itu ya. Jadi kalau kita pergi ke mana-mana ojo mikir numpak padane opo lanang gandol ngono. Sampai dulu pernah saya itu keseret sampai sandal iku ilang trepes separuh. Itu mulai ngomong nang gene Buya ambek Umi sing Umi ya Allah kon iki apa sih hati-hati anu sing Buya kapok arek lanang kapok wis itu saya ya mungkin rada kenemenan Buya aku biyen ya cuma alhamdulillah ya lu ya benar seperti itu dulu ya kita mungkin rata-rata orang tua kita seperti dulu ya seperti itu dulu itu alhamdulillah ya nah, ini penting ya termasuk
sebagaimana kama yatlubu minal mar'ati antu hafadho ala hayatiha. Jadi ya sebagaimana perempuan juga harus menjaga kondisi keperempuannya. Nang perempuan juga fala tatakhoshan wala tatawahash ya. Ya nang arek wedok yo kasar, jangan keras-keras ya. Jadi ini ini sih. Inna fi dzalika libalaghan lisyabab al muta'anniqin. Muta'anniq ya. Ini juga perhatian bagi arek-arek enom sing bersolek, seneng berdandan. Ini kita harus hati-hati. Ya, harus hati-hati. Makanya arek biyen kan saya ngerti dandan iku ya wis rada gedhe wis kate nikah baru ngerti. Awale wis pokoke adus ngono tok wis gak ono bersolek-bersolek. Sabun ae sabun rai, sabun nawak, sabun padha ae sret sampai toko dhuwur. Iya kan dulu kita ndak ada kan sabun gawe rai khusus, koyo arek saiki kan ndak. Arek saiki kan gawe rai khusus kok rambutnya gawe iki khusus kene ben gak ono khusus temen lho. Dulu saya mondok iku sangune sabun kodok iki lho. Lho sabun kodok iku masyaallah, mulai rambut, pucuk rambut sampai pucuk driji katut sret. Wis mari keset kabeh sak awake. Lho iya gak brai belas, arek biyen rata-rata ngono. Gak pati brai, wis ngono iku. Ya mungkin aku bayangno. Rodok mungkin ya rodok apik, rodok kejut ngono iku arek biyen. Cuma kan kene kan nang ambune dhewe kan dadi ya gak krasa ya. Tapi ya itulah, ya. Kita dulu semacam itu. Arek saiki kadang arek lanang waduh ono apa gawe apa nggih. Arek lanang ono facial barang waduh. Biyen kene is gak ngurus ngono-ngono iku ya. Ya sembuh sih. Tapi ini jadi bahan perhatian ya, jadi barang perhatian kita supaya hidup ini menjadi harmonis. Pokoknya apapun yang merusak keharmonisan itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hati-hati. Nah, makanya di pondok-pondok pesantren itu ya kayak gitu. Di pondok sini karena wedok, yo ekstrane yo masak-memasak, bentel, ngono iku supaya menjaga kewanitaannya. Ya. Jadi masak, karakter hayanya perempuan supaya terjaga. Jadi arek wedok iku pinter masak. Kadang-kadang kita kasih tahu sing pinter masak, Nduk. Kok kamu gak iso masak, bojomu balik-balik marung kok. Kecantol ambek sing duwe warung ngapok ngono. Sayung, sok bojomu kon kei Indomie tok ya. Sok kriting sok. Jadi habis ini di samping yaitu guyonnya, tapi yang pasti itu untuk menjaga sisi kewanitaannya. Ono busana, masak, bentel ya. Ini pondok lanang yo gak mungkin bentel, masuk bentel. Yo kono bal-balan, penek-penek opo, nukang ta opo. Itu Masya Allah ya. Ternyata karena memang karakter-karakter laki-laki dan perempuan memang untuk itu. Sehingga dunia itu tadi harmonis luar biasa ya. Jadi jangan meremehkan itu ya. Jangan sampai wong lanang ya dibiarkan akhirnya sampai di sini fayakun naiman doifan, lanang kok lemah lembut, lanang kok lemah ya. Makanya dulu orang-orang tua kita itu biasa lanang li, kuat li, lanang li ngono. Ono muni lanang li itu membuat kita semakin semangat kepingin menjaga kelaki-lakian kita. Dulu itu semacam itu. Wan Hudzaifah bin al-Yaman radhiyallahu anhu qala innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam nahana 'anil harir wad dibaj wasyurbi bi aniyati dzahab wal fiddah wa qala hiya lahum fid dunya wa hiya lakum fil akhirah. Ini sebelumnya juga sudah
ada ya pembahasan ini, tapi di sini yang ditonjolkan adalah bagaimana larangan untuk menggunakan wadah dari emas dan perak, ya, emas dan perak yang digunakan untuk minum, wa kadzalikal akal, dan juga untuk makan. Qaulunaha anil harir ila akhir talabu tarki syai' ala sabilil wujub wal harir yahrumu lubsuhu ala dzukuril balighin. Jadi sutra ini haram bagi laki-laki yang sudah balik dan diperbolehkan untuk yang lainnya, wa yuzul li ghairihim. Kemarin sudah kita bahas masalah harir ya. Wala yajuzul julus alaihi mutlaqan, tidak boleh duduk di atas harir mutlak. Dan diharamkan memakai wadah minum untuk minum atau untuk makannya. Bi aniyatiz dzahab al fiddah ai ma sun'a minhuma minal awani, apa yang dibuat ya, dari keduanya. Fa yahrumu syarab fihi wa kadzalikal akal, ya. Haram minum juga haram makan. Wis gak mungkin iki wis. Ane gak ono sing duwe ngono. Mosok ono sing duwe emas gawe ngombe. Wis. Yes. Mau nganting-ngantingi bojone didol. Ma haram lil kufar fi dunya wa lakum ma'asyina muslimin akhirah. Ini di sini ditunjukkan bahwa kalau di dunia ini orang-orang kafir ya bebas mau melakukan itu, tapi sampai dikatakan oleh Rasulullah SAW, ya lahum fid dunya wa ya lakum fil akhirah, muttafaqun alaih. Itu semuanya untuk mereka di dunia, artinya mereka untuk kafir, orang kufar, artinya orang yang tidak melaksanakan perintahnya Allah, tidak yang mengabaikan agama, ya wis memang kayak seneng-seneng. Artinya gini ya, berarti kalau memang golek seneng, mengabaikan agama itu memang seneng ya. Contoh masalah makan ya, kuliner saja ya, makan wong gak mikir agama, mangan sembarang enak ae. Dimanapun mereka mau makan, apapun bahannya gak mikir, yang penting enak, bebas memang. Bagi kita yang memegang agama memang tidak bebas, tidak sebebas mereka ya. Ini kita rasakan ya ketika kita keluar negeri yang mayoritas non muslim, mereka yang non muslim mangan yo enak-enak mangan di India kapanpun dimanapun enak. Kalau kita waduh mangan itu kudu ono label halal ya. Kita kan negara muslim sih nggawe aplikasi halal restoran, kini gak ono kudu melaku 3 kilo kait ketemu restoran, kudu melaku sekian kilo kait ketemu restoran mangan itu mangane angel. Jadi enakan memang enakan gak duwe agama ini. Artinya enak gak gaya agama. Berpakaian enak gak gaya agama, sak karep-karepe. Bah ketok apane, bah ketok wis gak ngurus. Bebas kan mereka kan bebas kan. Kita lihat kehidupan mereka di Eropa misalnya, enak yo. Kata-kata enak itu enak memang dalam kebebasan mereka. Enak yo mereka wis katim pakaian gak ono. Kita kan masih sumuk-sumuk wong wedok kudu nutup aurat, sampai kadang-kadang mereka heran lihat kita kok kuat sih wong Islam, panas-panas kok nggawe, apalagi kalau di Timur Tengah ya wis dalam kondisi panas wonge gawe ireng-ireng kok ngono ditutup kabeh. Mereka itu sudah bayangno iku cabote sih dadi wong Islam. Ya. Wong mereka lu ndelok Indonesia panas kok ngene. Delok wong kelambian lengan dawa iku lucu. Kok iso? Wah ngene hawa kok ngene kok gawe kelambi lengan dawa lucu gini. Apalagi ndelok muslimah-muslimah kita yo tambah
gak nutut mereka. Panas-panas yo enak yo. Gawe pakaian sing tipis, gawe sing ngono iku ya. Itu mereka seperti itu. Tapi itulah konsekuensinya. Kami beragama Islam ya seperti ini. Kalau kita mengatakan itu enak, ya memang enak. Tapi enaknya sak piro sih? Sak piro sih urip di dunia dek iku? 100 tahun lah. Enak ya 100 tahun iku tok enak. Itu pun kalau dia mau misalnya pakaian gawe pakaian apa you can see ya. Iku pun ya enak didelok ya umur piro? Wis umur 80 gawe you can see ya sapa sing ngelirik. Wong kulite sake wirune ngono sih. Ya artinya ya dek ya gampang masuk angin ya wis ini. Artinya sebenarnya kalau kita katakan mereka enak, kalau kita bandingkan, kita yang yakin dengan akhirat ya, akhirat selama-lamanya. Enak mereka kita tidak tergiur, alah enak sak piro ngono enak mek diluk tok ae kok. Akhirnya kita tidak tergiur, tidak sampai kita mengatakan, seandainya aku dadi wong iku enak yo kadung dadi wong Islam lulu sampai muni ngono tambah bahaya itu. Ya jangan sampai kita malah menyesal menjadi orang Islam. Kok aku dilahirno dadi wong Amerika ndane lak enak saiki ya. Jare sapa lah dilahirno Amerika Bambang padha ae. Yo gak enak ya. Kok seandainya gak usah mengandai-andai. Inilah yang terbaik alhamdulillah dadi wong Islam alhamdulillah. Dan dadi wong Indonesia ternyata ya luar biasa enak loh. Karena Indonesia dikenal orangnya sopan teh. Wong sing paling gampang wong Indonesia. Kenapa? Karena hidup di Indonesia itu paling gampang. Bener loh ya. Sama sing tahu di urip di luar negeri. Urip paling enak iku urip di Indonesia. Gampang. Ya. Orangnya itu gampangan Indonesia. Karena uripe memang uripe gampang. Indonesia dari segi pakaian ya sederhana. Masih setahun kaos oblongan tok ya urip Indonesia. Di Eropa duwe kaos oblong tok ya. Insyaallah Desember mati wisan ya. Loh iya. Akhir November masuk musim dingin, Desember kena salju gawe kaos oblong. Yo bablas wisannya. Ya ini gak sampai Januari wis mati wisannya. Udah ini. Jadi kalau kata-kata Rasulullah, "Hiyalahum fid dunya wa yalakum fil akhirah," itu berarti menunjukkan kita tidak boleh tergiur dengan mata dunia, dengan kesenangan dunia. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan di sini juga menunjukkan bahwa Rasulullah SAW mengingatkan kita bahwa dunia itu daru ubur ya. Dunia ini hanya tempat transit, kayak nyebrang tok. Wa marulil akhirah, dan tempat yang harus kita lewati untuk menuju akhirat. Ya. Maka fayatlubu fiha al-iktisad wal khusyuna. Maka kita dianjurkan hidup di dunia ini ya sing sederhana, sak cukupe, proporsional sesuai dengan kebutuhan. Wa ma indallahi khairun wa abqa. Yang di sisi Allah itu adalah yang ya. Adapun wa innama ubiha isti'malud dhahab lin nisa. Ini takarruman wa tafaddulan. Ya. Adapun diperbolehkan menggunakan emas bagi perempuan itu tidak lain untuk memuliakan dan untuk memberikan kesenangan ya, liyatazayyana bihi wa yasdadna fi nadri azwajihinna bahjatan wa kamalan. Nah, tapi wong wedok memang diciptakan oleh Allah untuk keindahan. Wong wedok memang diciptakan untuk keindahan, sehingga wong wedok itu boleh berhias. Emas gawe wong lanang gak oleh, tapi gawe wong wedok oleh. Untuk apa? Nah, tapi untuk peruntukannya tetap untuk apa? Supaya berhias dan supaya menumbuhkan rasa
wadud rasa sayang ya suami-suaminya. Ya, seperti yang kemarin kita bahas, kadang-kadang perempuan Indonesia ini rodok walik ya. Kadang metu didelok wong njopo, waduh gelangi digawe, pakaian sing paling apik, parfum sing paling wangi, liwat numpak becak telung dino parfum sik nemplek di kono sampeyan. Saking nemeni. Tapi nek di omah ya Allah Rabbi daster bolong-bolong ngono wis. Mambune mambu Pirtus. Jadi sing lanang, kon niku wong tas trongking ngono. Dicedheki mambu spiritus ini. Nah, ini kadang-kadang enggak benar. Padahal di sini wong wedok itu diizinkan untuk berhias, sampai sesuatu yang diharamkan kayak wong lanang dihalalno kayak wong wedok, itu tidak lain untuk apa? Untuk menambah apa? Kesenangan, untuk menambah rasa cinta dan berhias untuk suaminya, bukan untuk yang lain. Kalau laki-laki udah usah wis lapong. Wong lanang wis emas kok gawe emas ngono. Ayo wis emas saya. Wis emas kok gawe emas. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah waqat ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam rajulan fi yadi khatam. Ya. Min dhahab. Jadi ada orang laki-laki yang pakai cincin emas. Fa'arada anhu wa qala innaka ji'tani wa fi yadik jumratun min nar, kata Rasulullah ya. Kamu mendatangiku dan di tanganmu ada bara api neraka. Akhrajun Nasa'i. Artinya ya sudahlah, laki-laki itu memang yo gak pantas rek berhias, nemen-nemen juga pantas. Kalaupun berhiasnya laki-laki itu harus berhias yang menunjukkan hanya kebersihan, kerapian, dan juga yang hiasan yang justru malah menunjukkan kelaki-lakiannya. Kalau yang ada unsur perempuannya itu malah tidak boleh. Ya, semoga aturan-aturan agama yang sudah ditentukan dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW ini bisa benar-benar kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari, bisa kita praktekkan dan bisa kita tanamkan pemahaman-pemahaman ini kepada anak-anak kita, keturunan kita ila yaumil qiyamah, sehingga bisa tetap menjaga ajaran agama Islam. Yang menjaga ajaran agama Islam berarti menjaga keharmonisan kehidupan dunia ini menjadi kehidupan yang diberkahi oleh Allah SWT dan mendatangkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam bisawab. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi washabihi wa barik wa sallim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amaka mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa wajhika wa 'azimi sultani. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam ibaduka shalihun wa na'udzubika min syarri ma sta'adzaka minhu abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam ibaduka shalihun. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala khairi khuluqi khalqi sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.